Okay, dear students, welcome to Sri Vidya Coaching Center from Anantapur. సో ఈరోజు ఆర్ఆర్బి ప్రిలిమ్స్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. టుడే మీరు ఏదైతే ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాశారో అదే పేపర్ని ఈరోజు పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఫస్ట్ అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ఫస్ట్ డైరెక్షన్ 1 to 5. The table given below shows the number of trousers and number of shirts sold by 4 A, B, C, D different sellers. ఇక్కడ మనకి టేబుల్లో నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ 4 సెల్లర్స్ ఉన్నారు, ఏబిసిడి. అందులో ఈచ్ సోల్డర్ అంటే సమ్ సోల్డ్ చేస్తున్నారు, షర్ట్స్ ట్రౌజర్స్ సోల్డ్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్లర్ ఏ తీసుకుంటే సో ట్రౌజర్స్ వచ్చేసరికి 50 సోల్డ్ చేస్తున్నాడు, సో షర్ట్స్ వచ్చేసరికి 80 సోల్డ్ చేస్తున్నాడు. సేమ్ అదే ప్యాటర్న్లో రిమైన్ డేటా కూడా ఉంది. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, the difference between the number of trousers sold by B and D together and the number of shirts sold by A and C together. Okay, number of shirts, A value is 80 and C value is 60. So 80 plus 60, so 140. Next, and trousers sold by B and D. So B and D, 75 plus 120. 75 plus 120 value 195. So 195 minus 140, so difference value is 55. So option B. Next question. ఓకే, ఇక్కడ మా దగ్గర హాఫ్ లైన్ బ్యాచెస్ ఆన్లైన్ బ్యాచెస్ రెండు రన్ అవుతున్నాయి. ఏదైతే 2025 నోటిఫికేషన్స్ ఉన్నాయో సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అవ్వండి. సో 9649643354 ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్. మీకు ప్రతి టాపిక్ కూడా ప్రిలిమ్స్ లెవెల్ టు మెయిన్స్ లెవెల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. అంటే మా టార్గెట్ మెయిన్స్ ఎగ్జాము. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో సెకండ్ క్వశ్చన్, సో ఫైండ్ ది రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ షర్ట్స్ సోల్డ్ బై డి టు ది నెంబర్ ఆఫ్ ట్రౌజర్స్ సోల్డ్ బై ఏ. సో ఫస్ట్ కండిషన్, షర్ట్స్ సోల్డ్ బై డి అంటే షర్ట్స్ సోల్డ్ బై డి వాల్యూ ఈస్ హౌ మచ్ 100. సో ఫైండ్ ది రేషియో 100 by so trousers sold by A, so it means value 50. Okay, 100 by 50, so ratio value 2:1, option A. Next, question number 3. If the selling price of each trouser sold by B is 120 rupees and the total revenue generated by B after selling all the trousers and shirts is 25,800, so what is the selling price of each shirt? ఇక్కడ మనకు బి వచ్చేసరికి టోటల్ ట్రౌజర్స్ ప్లస్ షర్ట్స్ టోటల్ ఎంత రెవెన్యూ అంటున్నాడు. సో 25,800 రూపీస్ రెవెన్యూ. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రౌజర్స్ సోల్డ్ 120, సో 120 ఇంటూ 75 ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ షర్ట్స్ 105 ఇంటూ ఈచ్ షర్ట్ ప్రైస్ వాల్యూ ఈజ్ అన్నోన్ వాల్యూ ఎక్స్. సో టోటల్ అమౌంట్ వాల్యూ 25,800. ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ 120 ఇంటూ 75. ఓకే, 75 అంటే బెటర్ టేక్ వాల్యూ 3/4 అంటే 3/4% అని. సో ఇట్ మీన్స్ వాల్యూ 9,000 ప్లస్ 105x ఈక్వల్ 25,800. సో 105x ఈక్వల్, సో 25,800 మైనస్ 9,000, సో డిఫరెన్స్ వాల్యూ 16,800. సో 16,800 by 105. Well, in case first cancellation by 5, next cancellation by 21, so it means value 16. Okay, 1600. Okay, sorry, 160. Okay, each set selling price value is 160 rupees. Okay, each set selling price value is 160. So next problem. Question number 4. If the number of points sold by C is 55% more than the shirts sold by A, then find the average number of points and trousers sold by C. Ikkada find the number of points and is a point equal. So how much percentage more? 55% more. So 155 by 100 into, so 55% more than number of shirts sold by A. So shirts sold by A, so value is 80. So 155 by 100 into 80, so value is 0 cancel. It means value 155 into 8, so 1240 by 10, so 124. So find the average. Average equal. Find the average number of points. So 124 point is 124
and trousers is how much? 90. So by 2. So it means value 214 by 2, so 107 average value, option 3. Next, the number of shirts sold by D is what percentage more or less than the number of trousers sold by B? Ikkada, so what percentage more or less than means find the percentage change. Percentage change equal formula, change in value by base value into 100. Change in value means reference value. Shirts and trousers, okay, D shirts, so 100 and B trousers 75. 100 75 difference value 25 by, and so less than after ఏ వాల్యూ ఉంటే ఆ వాల్యూ బేస్ వాల్యూ, ఇక్కడ దాని తర్వాత ఏ వాల్యూ ఉంది బి వాల్యూ 75. సో 25 by 75 into 100, 25 by 75 means 1/3. సో 1/3 వాల్యూ 33.33% ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్, ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 to 10 ఫైండ్ ది మిస్సింగ్ నెంబర్ సిరీస్ అండి. ఇక్కడ మీరు ఆ వాల్యూస్ అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, ఫస్ట్ వాల్యూ 5 ఉంది, సో 5 into 5 చేశారనుకోండి 25 వచ్చింది. సో 5 25. నెక్స్ట్ 25 into 4 చేస్తే వాల్యూ 100. నెక్స్ట్ అగైన్ ఇంటూ 5 చేస్తే వాల్యూ సో 500. నెక్స్ట్ అగైన్ ఇంటూ 4 చేస్తే వాల్యూ సో 2000. నెక్స్ట్ అగైన్ ఇంటూ 5 చేశారనుకోండి వాల్యూ సో 10,000. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 2000. ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో లాజిక్ ఈజ్ ఇంటూ 5 into 4. నెక్స్ట్ 29 34.5. so 29 34.5, so difference value is 5.5. 34.5 41, difference value is 6.5. same again, so 7.5 ఇంకా value same ఇదే pattern logic అండి. 48.5, next again 8.5, next again 9.5. so it means value 57 plus 9.5, so 66.5. Okay, 66.5 means first option is correct answer. ఇక్కడ వాల్యూస్ బట్టి మీరు లాజిక్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 8 క్వశ్చన్ మార్క్ 188 938 4688, సో 23,400. ఇఫ్ అబ్జర్వ్ ది క్లియర్ అబ్జర్వేషన్, ఇక్కడ నియర్ అంటే 4,000 సంథింగ్ ఉంది. ఈ 4,000 into 5తో మల్టిప్లై చేస్తే 20,000 నియర్లో వస్తుంది. ఇక్కడ సేమ్ ఇక్కడ అంతే 188 ఉంది, దీన్ని 5తో మల్టిప్లై చేశారనుకోండి ఆల్మోస్ట్ 900 సంథింగ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే, సో 8 క్వశ్చన్ మార్క్ 188, సో 938 అండ్ 4688. ఇక్కడ వాల్యూ, సో ఇట్ మీన్స్ వాల్యూ ఇంటూ 5 minus 2. సో 188 into 5 minus 2 is, it means value 940 minus 2 938. సో సేమ్ లాజిక్ రిపీట్ లాజిక్ అండి. సో ఇంటూ 5 minus 2, so it means value 40 minus 2 38. Okay, option E. Next question. So question mark, so find the 1027, so 963 914 878 853. if observe the values, all values are near values. so ila near values ఉన్నప్పుడు just write down difference value. 1027, so 963, so 914, so 878 and 853. so write in difference value. ఇప్పుడు ఈ సైడ్ అంటే మనము రైట్ సైడ్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, అన్ని వాల్యూస్ కూడా ఇంక్రీజ్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది, +25 ఇంక్రీజ్ అయింది, నెక్స్ట్ 36 ఇంక్రీజ్ అయింది, నెక్స్ట్ 49 ఇంక్రీజ్ అయింది, నెక్స్ట్ 64 ఇంక్రీజ్ అయింది, నెక్స్ట్ 81 ఇంక్రీజ్ అయింది. సో 81 ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూ ఎంత, సో ఇట్ మీన్స్ వాల్యూ 1108. అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సో 5 17 30 54 19, సో ఆల్ వాల్యూస్ ఆర్ నియర్ వాల్యూస్. సో జస్ట్ రైట్ డౌన్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ. సో it means value is how much, so it means value difference value is 12, next difference value is 13, so next difference value 24, next difference value is 45. again difference value 1, so value is 11, so value is 21, and next value ఎంత ఉండాలి, 1 11 21, next value 31 ఉండాలి. సో 45 plus 31 ఎంత, 76, 99 plus 76 ఎంత, 175. okay, next problem.
Okay, problem number 2, 11 to 15. Read, okay, problem number 15 to 11 to 15 అండి. The line graph shows the number of wooden gates and number of metallic gates manufactured by 4PQRS different companies అండి. అంటే ఇక్కడ వుడెన్ గేట్స్ మెటాలిక్ గేట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు 4 కంపెనీస్లో. ఇక్కడ మనకు డౌట్ ఉంటుంది వాల్యూ. సో ఇక్కడ మిడిల్లో వాల్యూస్ ఎంత తీసుకోవాలని. ఇక్కడ వాల్యూ 20 ఉంది, ఇక్కడ వాల్యూ 40 ఉంది. అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 20 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇక్కడ 0 ఉంది, 20 వచ్చింది మెయిన్ లైన్. అంటే ఇక్కడ ఈచ్ ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి మిడిల్లో? 1 2 3 4 5th లైన్. అంటే ఈచ్ లైన్ 4 4 అని మీనింగ్. ఓకేనా? ఈచ్ లైన్ 4 4 అంటే ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ 20, నెక్స్ట్ 24, ఈ వాల్యూ 28 అని మీనింగ్. ఈ వాల్యూ 28. సేమ్ ఇదే ప్యాటర్న్లో రిమైనింగ్ వాల్యూస్ కూడా మనం తీసుకుంటూ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ద నెంబర్ ఆఫ్ మెటాలిక్ గేట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై కంపెనీ ఎక్స్ ఈజ్, మెటాలిక్ ఎం ఇండికేట్ చేస్తున్నాను. సో మెటాలిక్ గేట్స్ ఇండికేట్స్ ఓకే మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై కంపెనీ ఎక్స్ ఈక్వల్ 25% లెస్ అన్నాడు. 25% లెస్ అంటే 25% అంటే ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ 1/4, లెస్ అన్నాడు కాబట్టి 3/4. ఓకే 3/4. సో 25% లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ఆర్. సో మెటాలిక్ గేట్స్ ఆర్ కంపెనీ ఆర్ ఎన్ని ఉన్నాయి? మెటాలిక్ గేట్స్ అంటే ఓకే మెటాలిక్ గేట్స్ కంపెనీ ఆర్. సో వాల్యూ ఈజ్ హౌ మచ్? 36. 3/4 into 36 value 27. Next again, and the ratio of wooden gates manufactured by Q and X is 2:5. So find the metallic gates, wooden gates. So wooden gates company X equal మనకి X వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి 5/2. సో 5/2 into company Q wooden gates. Company Q, so wooden gates value is how much? 16 into 16 అంటే వాల్యూ 40. సో మనకు అడిగింది టోటల్. సో 67 ఆన్సర్. 27 + 40 67. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టీల్ గేట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై P ఈజ్ 4/9 ఆఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ మెటాలిక్ గేట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై S. దెన్ ఫైండ్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టీల్ గేట్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ వుడెన్ గేట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై P. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి స్టీల్ గేట్స్ కంపెనీ P ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. స్టీల్ గేట్స్ ఇవ్వలేదు డేటాలో మనకు. ఓకే స్టీల్ గేట్స్ కంపెనీ P ఈక్వల్, ఇక్కడ రేషియో ఇచ్చాడు ఏమని? ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టీల్ గేట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై కంపెనీ P ఈజ్ 4/9 ఆఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ మెటాలిక్ గేట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై కంపెనీ S. సో మెటాలిక్ గేట్స్ కంపెనీ S మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ వాల్యూ ఎంత? 72. అంటే 8 into 4 32. సో మనకు అడిగింది సో డిఫరెన్స్ వాల్యూ, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టీల్ గేట్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ వుడెన్ గేట్స్ కంపెనీ P. సో 32 minus వుడెన్ గేట్స్ హౌ మచ్? సో వాల్యూ ఈజ్ కంపెనీ P వుడెన్ గేట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 28. సో ఇట్ మీన్స్ వాల్యూ 32 minus 28 వాల్యూ ఈజ్ 4. Okay, next problem. So number of wooden gates manufactured by P and S together is what percentage of number of metal gates manufactured by Q and R together? So find the number of wooden, okay, condition, first condition, what percentage? Find the percentage value. So percentage equal, ఇక్కడ కంపెనీ P 28, కంపెనీ S 20 by 44 plus 36 into 100. So 48/80. So it means value how much percentage? So 85%. 68 by, okay, the value ikkada value is how much? 40. Sorry. 68/80. It means value 6/8. So the value is 85%. Next problem. Problem number 14. So find the ratio of metallic gates manufactured by S to the number of wooden gates manufactured by R. So metallic gates SE value is how much? 72 by wooden gates R. So wooden gates R value is how much? Wooden gates R value is 60. So it means cancellation by 12. So 6:5 ratio. Next problem. Okay, for P 25% of wooden gates manufactured are defective and the number of non-defective metal gates is 8 less than that of wooden gates manufactured by P. The number of defective wooden and metallic gates together is how many more or less than
So non-defective wooden gates, metallic gates together, so manufactured by P. So first to find the defective. So defective wooden gates by company P equal value is 25% అన్నారు. 25% అంటే 1/4. So 1/4 into 28 value is 7. So next to find the non-defective. So non-defective wooden gates company P equal 28 into ఇక్కడ మన కండిషన్ ఏమి ఇస్తున్నాడు, ఇక్కడ డిఫెక్టివ్ 1/4 అంటే నాన్ డిఫెక్టివ్ 3/4 అని కదా మీనింగ్. ఇక్కడ 25% డిఫెక్టివ్ అన్నాడు, 25% డిఫెక్టివ్ అంటే రిమైనింగ్ అంతా నాన్ డిఫెక్టివ్ అని మీనింగ్. సో నాన్ డిఫెక్టివ్ వాల్యూ ఎంత 3/4. సో రిమైన్స్ వాల్యూ 21. ఇందులో మళ్ళీ మనకేమన్నాడు, సో నాన్ డిఫెక్టివ్ మెటాలిక్ గేట్స్ బై కంపెనీ P ఈక్వల్ 8 లెస్ అన్నాడు. సో 21 మైనస్ 8 వాల్యూ ఈజ్ 13. సో మళ్ళీ ఇందులో మనకు సో డిఫెక్టివ్ గేట్స్ అండ్ మెటాలిక్ బై కంపెనీ P ఈక్వల్ 20 మైనస్ 13 ఈక్వల్ 7. సో మనకు అడిగింది సో ఫైండ్ ది డిఫరెన్స్ వాల్యూ. సో 21 ప్లస్ 13 మైనస్ 7 ప్లస్ 7, 21 అంటే 34 మైనస్ 14, సో ఆన్సర్ ఈజ్ 20. జస్ట్ డేటా వైజ్ ఫాలో అవ్వడమే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 12.5% ఆఫ్ 160 మైనస్ 4 into 5. 12.5% అంటే ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ 1/8. సో 1/8 into 160 మైనస్ 4 into 5 20. సో రిమైన్స్ వాల్యూ 160/8 అంటే 20. 20 మైనస్ 20 ఆన్సర్ 0. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, 1290.89 ప్లస్ 312.11, ఈ 0.89 0.11 అంటే వాల్యూ 1. 12 ప్లస్ 1 13, ఈ 13 క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే 1290 ప్లస్ 300 అంటే 1590. సో 1590/6, సో వాల్యూ ఈజ్ హౌ మచ్? ఓకే, 1590/6 వాల్యూ ఈజ్ క్యాన్సిలేషన్ బై 6 into 2, 6 into 5, 6, okay, 6 into 6, 6 into 5. So it means value, okay, 265. Next, x percentage of 400, ఈ పర్సంటేజ్కి 400 క్యాన్సల్ అంటే 4x ఈక్వల్ 18 స్క్వేర్ వాల్యూ హౌ మచ్? 324. సో మైనస్ 24 into 5 120, 120 0.8 into 5 4 124 అంటే 324 minus 124 200. x ఈక్వల్ వాల్యూ ఈజ్ 50. అంటే ఇక్కడ ఈచ్ క్వశ్చన్ ఎంత టైం తీసుకోవాలంటే 15 క్వశ్చన్ సరిపోతుంది, 15 seconds. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాల్యూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 12 into 4 48, 19 into 5 95 ప్లస్ 1 అంటే ఇప్పుడు వాల్యూ సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 144, 48 ప్లస్ 95 ప్లస్ 1 144. సో 144 అంటే వాల్యూ ఎంత? 12 ఈక్వల్ 4x అంటే x వాల్యూ ఎంత? 3 ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 129/80 into 16/3. సో 16 5 80, 3 into 4 12, 3 into 3, సో 43/5. సో 43/5 అంటే వాల్యూ ఈజ్ హౌ మచ్? 8.6. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో 1.5 into 8. సో 1.5 into 8 వాల్యూ ఈజ్ హౌ మచ్? అంటే ఇప్పుడు వాల్యూ 1.5 స్క్వేర్. సో 1.5 స్క్వేర్ అంటే 2.25, 2.25 into 8, 8 into 16, 0.25 into 2 2 అంటే వాల్యూ 18, 18 ప్లస్ 10 డివైడెడ్ బై x/2 అంటే 28, 28 into 56 ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాల్యూ 1 into 2/9 ప్లస్ 2 into 1/3 ఈక్వల్ x ప్లస్ 4/5/6 ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఒరిజినల్ వాల్యూ రాద్దాం. 1 ప్లస్ 2 మైనస్ 4 ప్లస్ అగైన్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూస్ 2/9 ప్లస్ 1/3 మైనస్ 5/6. ఇక్కడ వాల్యూ 1 ప్లస్ 2 3, 3 మైనస్ 4 మైనస్ 1 ప్లస్ ఎల్సిఎం వాల్యూ 18. సో 18/9 2 into 4 ప్లస్ 6 మైనస్ 3 15. సో వాల్యూ 1 మైనస్ 1/18, సో మైనస్ 5/18.
అంటే వాల్యూ ఎంత ఇప్పుడు? సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? సో 18 ఇంటూ 1 18, 18 మైనస్ 5 మైనస్ 23/18 ఆన్సర్ మైనస్ 23/18. కంపల్సరీ ఈ మోడ్లో ప్రాబ్లం ఉంటే ఇలాగే సాల్వ్ చేయాలి, అంతేగాని మల్టిప్లై చేస్తే మల్టిప్లై చేయకూడదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 22.5% ఆఫ్ 5. ఈ పర్సంటేజ్కి ఈ డబల్ జీరోకి క్యాన్సల్. 22 ఇంటూ 3 66, 0.5 ఇంటూ 3 1.5, 67.5/5. సో వాల్యూ, సో హౌ మచ్? సో 13.5. నెక్స్ట్ 32.5% ఆఫ్ 400. ఈ డబల్ జీరోకి ఈ పర్సంటేజ్ క్యాన్సల్. 32 ఇంటూ 4 128, 128 0.5 ఇంటూ 4 2, సో 128 ఇంటూ 130 ప్లస్ 16 2/3% అంటే 1/6, 1/6 ఇంటూ 360 అంటే ప్లస్ 60 ఈక్వల్ 10√x. అంటే వాల్యూ ఎంత? 130 ప్లస్ 60 190, 0 0 క్యాన్సల్, 19 ఈక్వల్ √x, x ఈక్వల్ వాల్యూ 361. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సో ఇక్కడ వాల్యూ 108 డివైడ్ బై క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 1728 అంటే వాల్యూ 12. సో 108/12, సో 9, సో 9/3 ప్లస్ 190, సో 193 ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 32 ఇంటూ 4 క్యూబ్ డివైడ్ బై 128 ఇంటూ 8 స్క్వేర్. అంటే మనకు అన్ని వాల్యూస్ కూడా 2 పవర్లే కన్వర్ట్ చేయాలి. 2 పవర్ x ఉంది కాబట్టి 2 పవర్లే కన్వర్ట్ చేయాలి, అంటే 2 పవర్ 5. ఇక్కడ 4 క్యూబ్ అంటే 2 స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్ అని మీనింగ్, అంటే ఇంటూ 2 పవర్ 6 డివైడెడ్ బై 2 పవర్ 7 ఇంటూ ఇక్కడ కూడా సేమ్ 2 క్యూబ్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే 2 పవర్ 6 ఈక్వల్ 2 పవర్ x. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 5 ప్లస్ 6 మైనస్ 7 ప్లస్ 6 ఈక్వల్ x. డినామినేటర్ వాల్యూ 1/a పవర్ m ఈక్వల్ a పవర్ మైనస్ m న్యూమినేటర్ వస్తే. కాబట్టి 6 6 12, 12 ప్లస్ 5 17, ఓకే, x ఈక్వల్ ఆన్సర్ 10. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సో 5420/5 క్యాన్సిల్ చేశారనుకోండి. సో 1 0 8 4 మైనస్ 84 ప్లస్ x ఈక్వల్ 1250. సో 1250 మైనస్ 1000, సో ఆన్సర్ సో 250. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సో 5/12 ఆఫ్ 48. సో ఇట్ మీన్స్ 12 ఇంటూ 6, 5 ఇంటూ 6 30, 30 ప్లస్ 32, సో ఆన్సర్, ఓకే సారీ, ఇట్ మీన్స్ వాల్యూ 12 ఇంటూ 4 అండి. 12 ఇంటూ 4 48, సారీ, 12 ఇంటూ 4 48, 5 ఇంటూ 4 20, 20 ప్లస్ 32 52 ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాల్యూ 18/12 ఇంటూ 24/36 ఈక్వల్ x స్క్వేర్ మైనస్ 1/3 ఇంటూ 240. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 12 2s 24, 18 2s 36, 36 క్యాన్సల్, 1 ప్లస్ 80 ఈక్వల్ x స్క్వేర్, x స్క్వేర్ ఈక్వల్ 9 స్క్వేర్, ఓకే, x ఈక్వల్ 9 ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 1290 మైనస్ 1243 ప్లస్ 1349 మైనస్ 1909 ఈక్వల్ x మైనస్ 513. ఈ సైడ్ ఈ వాల్యూ ఇటు సైడ్ వస్తే ప్లస్ అవుతుంది, కాబట్టి 1290 ప్లస్ 1349 ప్లస్ 513. సో టోటల్ వాల్యూ ఈస్ 2513. ఇక్కడ వాల్యూ ఈ రెండు వాల్యూస్ 1243 1909, సో వాల్యూ 3152. సో డిమెన్స్ వాల్యూ డిఫరెంట్ చేస్తే ఆన్సర్ 0. మ్యాక్సిమం ఆప్షన్ 0 అంటే ఆన్సర్ కూడా ఆల్సో 0. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద కాస్ట్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ ఈజ్ 200 అండ్ ఇట్స్ మార్కప్ బై 80% అబౌవ్ ఇట్స్ కాస్ట్ ప్రైస్. ఇఫ్ ద ఆర్టికల్ సోల్డ్ ఎట్ 72% ఫైండ్ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్. అంటే ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? సో కాస్ట్ ప్రైస్ వాల్యూ ఈజ్ 200, 80% అబోవ్. సో 80% అబోవ్ అంటే మార్క్ ప్రైస్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? సో మార్క్ ప్రైస్ వాల్యూ ఈజ్ 360. అండ్ ఇక్కడ కండిషన్ ఏమంటున్నాడు? 72% ప్రాఫిట్. 72% ప్రాఫిట్ అంటే
సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది 200లో 75% ప్రాఫిట్ అంటే 144 344. సో మనకు అడిగింది ఫైండ్ ది డిస్కౌంట్. సో క్వశ్చన్ మార్క్ వాల్యూ, క్వశ్చన్ మార్క్ ఈక్వల్, సో డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఎంత 16/360 ఇంటూ 100. 0 క్యాన్సల్, 160/36 క్యాన్సిలేషన్ బై 4 అంటే వాల్యూ ఎంత అవుతుంది 9. సో 9/40 అంటే 4/9 వాల్యూ 4.44%. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. If the average present age of P, Q, R is X years and present age of P is X years, if the sum of the present age of Q and R after 7 is 54, find the value of 1.5x. ఇక్కడ PQR average value is X అంటే total value 3x. ఇందులో నెక్స్ట్ కండిషన్ present age of P is X అంటే Q plus R equal 2x. నెక్స్ట్ the sum of the age of Q and R 7 years after, 7 years తర్వాత వాల్యూ ఎంత ఉంటున్నాడు 54 years అన్నారు. 2 మెంబర్స్ అన్నాడు కాబట్టి అంటే ఈచ్ పర్సన్ 7 years డిక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే 2x ఈక్వల్, సో 54 మైనస్ 14 అంటే x ఈక్వల్ 20. సో మనకేమడుతున్నాడు క్వశ్చన్లో 1.5x, 1.5 into 20, సో ఆన్సర్ ఈస్ 30. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. So A and B started a business with investment of X and X minus 400 respectively. After 16 months, A left, and at the end of 2 years, the profit share of B was 600 out of total profit of 1100. So find the X. ఇక్కడ మనకు ఫార్ములా ప్రాఫిట్ ఈక్వల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ టైమ్. సో A ఇన్వెస్ట్మెంట్ X, A ఇన్వెస్ట్మెంట్ టైమ్ 16 months బై B ఇన్వెస్ట్మెంట్ X minus 400, ఇన్వెస్ట్మెంట్ టైము 24 months, 2 years బిజినెస్ కాబట్టి. ఇక్కడ టోటల్ ప్రాఫిట్ వాల్యూ 1100, అందులో ఏ ప్రాఫిట్ వాల్యూ 500 అవుతుంది, ఆల్రెడీ బి ప్రాఫిట్ వాల్యూ 600 అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ 00 క్యాన్సల్, క్రాస్ మల్టిప్లై చేశారనుకోండి వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ అగైన్ 8 into 2, 8 into 3, 3 into 2 అంటే 4x ఈక్వల్, సో 5x మైనస్ 2000 అంటే x ఈక్వల్ 2000 ఆన్సర్. Next problem. The speed of the boat in still water and speed of the current is x km per hour and x minus 6 km per hour respectively. If the boat takes 4 hours to cover 136 km downstream and find the distance to cover 7 hours in still water. ఇక్కడ మనకు కండిషన్ ఏమి ఇస్తున్నాడు, డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఇస్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఇఫ్ బోట్ టేక్స్ 7 hours, ఓకే 4 hours to cover 136 km డౌన్ స్ట్రీమ్ అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఓకే ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 6 ఇంటూ 4 hours డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ ఫార్ములా స్పీడ్ ఇన్ టైం రాస్తున్నాను. ఓకే ఇంటూ 4 ఈక్వల్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ 136 కిలోమీటర్. అంటే వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ, సో 2x మైనస్ 6 ఈక్వల్ 12, సో రిమైన్స్ వాల్యూ 34 అంటే x ఈక్వల్ 20. సో మనకు అడిగింది ఏమడుతున్నాడు, ఇట్ కవర్స్ 7 hours ఇన్ స్టిల్ వాటర్. స్టిల్ వాటర్ అంటే బోట్ స్పీడ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది 20 ఉంది. సో 20 into 7 వాల్యూ 140 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. The length of train and length of platform are x plus 150 meters and x plus 50 meters respectively. The speed of train is 25 meters per second and cross the platform in 16 seconds. Find the x. అంటే ఇక్కడ ట్రైన్ లెంత్ ప్లాట్ఫామ్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ స్పీడ్ టైం, సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాను. ఓకే ఎక్స్ ప్లస్ 150 డిస్టెన్స్ ఎక్స్ ప్లస్ 50 ఈక్వల్ 25 into 16 అంటే 2x ప్లస్ 200 ఈక్వల్ 400 అంటే 2x ఈక్వల్ 200 అంటే x ఈక్వల్ 100. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The radius of circle is 35 and perimeter of square is 20. So perimeter of square is 20 centimeters less than that of circle. So find the area of the square. Perimeter of square formula 4a. So 4a equal. So it means value. Area of circle formula. Okay, ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, ఓకే perimeter of okay area of circle formula pi r square. సారీ 2 pi r మనకి ఇక్కడ ఎందుకంటే పెరిమీటర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి పెరిమీటర్ ఫార్మ్ 2 pi r.
సో 2 ఇంటూ పెరిమీటర్ వాల్యూ 22/7 ఇంటూ 35. సో ఎలిమెంట్ లెస్ అన్నాడు, 20 లెస్ అన్నాడు. సో -20. 5, 10. సో డిమెన్స్ వాల్యూ 4a ఈక్వల్ 200, a ఈక్వల్ 50. సో మనకు అడిగింది ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ అంటే 50 స్క్వేర్. 50 స్క్వేర్ వాల్యూ 2500. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A man invested 2,500 in a simple interest that offer R% per annum for R plus 5%, R plus 5 years, and he received 3,750. Find the R value. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే 2,500 ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ వాల్యూ ఇచ్చాడు, అండ్ R by into R percentage and R plus 5% by 100 ఈక్వల్ 3750. ఇక్కడ మీరు ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే మనకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. బెటర్ ఇప్పుడు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ పర్ఫెక్ట్ ఉన్నారనుకోండి, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయండి. లేదు అనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఇక్కడ సాల్వ్ చేశారనుకోండి, ఈ 0000 క్యాన్సల్. 25 ఇంటూ 15 అంటే ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ 15R మైనస్ 150 ఈక్వల్ 0. ఇక్కడ మనకి ఎంత అవుతుంది 5R. 5R. ఇక్కడ దీనికి ఎల్సిఎం చేశారనుకుని ఏమవుతుంది, మనకి ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 150 ఉంది ప్లస్ ఉంది, అంటే ఇక్కడ +15 -10 ఇంటర్చేంజ్ చేసామనుకోండి -15 అవుతుంది +10 అవుతుంది, అంటే R వాల్యూ 10%. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Okay, 72 liters of mixture of milk and water in the ratio of 5:4 respectively. Now 1/16 of the mixture are taken out and X liters of milk are added to the resulting mixture such that the ratio of milk and water becomes 8:5. ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ రేషియో ఎంత రేషియోలో ఉంది, 5:4 రేషియోలో ఉంది. అంటే మిల్క్ ప్లస్ వాటర్ వచ్చేసరికి 5:4 రేషియో. టోటల్ ఎన్ని లీటర్స్ 79 పార్ట్స్ వాల్యూ 72 అయితే 1 పార్ట్ వాల్యూ ఎంత 80, అంటే 40 అవుతుంది, ఇక్కడ 32 అవుతుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ మన కండిషన్ ఏమన్నాడు, నో 1/16 ఆఫ్ మిక్సర్ ఈజ్ టేకెన్ అవుట్ అన్నాడు. అంటే 72/16 చేశారనుకోండి, అంటే 4.5 రిమూవ్ చేస్తున్నాడు అని, అంటే 40 మైనస్ 4.5 ఇంటూ 5/9 టోటల్ సేమ్ 32 మైనస్ 4.5 ఇంటూ 4/9. మళ్ళీ ఎంత మిల్క్ యాడ్ చేస్తున్నాడు, ఎక్స్ లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ యాడ్ చేస్తున్నాడు ప్లస్ ఎక్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత రేషియో ఎంత అన్నాడు 8/5 అన్నాడు. సో వాల్యూ ఎంత అవుతుంది 5 2.5 అంటే 37.5 ప్లస్ ఎక్స్ బై 0.5 4 అంటే 2, ఇట్ మీన్స్ వాల్యూ 30 ఇంటూ 8/5 6 48 అంటే x ఈక్వల్ వాల్యూ 10.5. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. See, A and B alone can complete a 2/5 of and 80% of work in 24 days and 16 days respectively. A and B together started the work and after 12 days C also joined. If the total work was complete in 13.5 days. Okay, find the how many days C alone complete the whole work. ఇక్కడ మనకు 2/5 of work is complete in 24 days. 2/5 of work is complete in 24 days. అంటే total work is complete in 60 days. B also 80% of work is complete in 60 days. 100% of work is complete how many days? So 20 days. So 26, okay, 60 20 LCM 60 అంటే total work value 60. సో 1 3. ఇక్కడ మన కండిషన్ ఏమంటున్నాడు, A and B together work for 12 days అంటే 12 into 4 ప్లస్ C ఆల్సో జాయిన్. C మనకు ఎఫిషియన్సీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి 4 ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ 13.5 ఈక్వల్ 60. ఇక్కడ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేశారనుకోండి, వాల్యూ ఏమవుతుంది 48 అంటే సో 4 ప్లస్ ఎక్స్. ఇక్కడ కండిషన్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇది అందరు రాంగ్ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇఫ్ ది టోటల్ వర్క్ వాస్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ 13.5 డేస్ ఉంది, అంటే ఇక్కడ 12 డేస్ అయిపోయిందంటే రిమైనింగ్ ఎన్ని డేస్ ఉందంటే 1.5. ఇక్కడ అందరు 13.5 తీసుకుంటారు, అదే చేస్తారు కాబట్టి నేను కూడా అలాగే వాల్యూ తీసుకున్నాను. ఓకేనా, ఇక్కడ 1.5 ఇంటూ 12. సో 4 ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 8, ఎక్స్ ఈక్వల్ 4. మనకు అడిగింది కూడా ఫైండ్ అవుట్ హౌ మెనీ డేస్ సి అలోన్. సి కాబట్టి 60/4 అంటే ఆన్సర్
15 days. ఇవి యూనిట్స్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, లాస్ట్ క్వశ్చన్. If the product of two positive integers a and b is 96 and the difference between a and b is 4, then find the value of a. Okay, find the a value. ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నాడు, టూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి a and b. సో a and b ప్రోడక్ట్ వాల్యూ 96 అంటున్నాడు అండ్ a and b డిఫరెన్స్ వాల్యూ 4 అన్నాడు. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు 96 వచ్చే ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి, 16 into 6 వాల్యూ 96 వస్తుంది. ఓకేనా, ఒకవేళ ఇంకేస్ 16 - 6 తీసుకున్నాం అనుకోండి 10, అంటే ఇక్కడ మనకు 4 రావాలి, అంటే ఫస్ట్ వన్ రాంగ్. నెక్స్ట్ అగైన్ మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాను, 12 into 8 చేస్తున్నాను. సో 12 into 8 వాల్యూ 96, అంటే 12 - 6 వాల్యూ ఎంత, 12 - 8 వాల్యూ ఎంత, 4. అంటే మనకు కూడా ఇక్కడ డిఫరెన్స్ వాల్యూ 4 ఉంది, అంటే ఈ కండిషనే ఛాన్స్. ఇప్పుడు మనకేమన్నాడు ఇక్కడ ఫైండ్ ది ఏ వాల్యూ, అంటే ఇక్కడ మనకు మళ్ళీ డౌట్ రావచ్చు, అంటే ఏ వాల్యూ 12 బి వాల్యూ 12 అని. ఇక్కడ మన కండిషన్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు. సో బి లెస్ దాన్ ఏ అన్నాడు, అంటే ఇక్కడ బి వాల్యూ 4 తీసుకుంటే 4 less than 12, అంటే మనకు అడిగింది ఏ వాల్యూ కాబట్టి ఏ వాల్యూ ఆన్సర్ 12. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ రీజనింగ్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మేము మా ఇన్స్టిట్యూట్లో అండి ఆర్ఆర్బి న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ప్రిలిమ్స్ లెవెల్ టు మెయిన్స్ లెవెల్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో మా టార్గెట్ మెయిన్స్ లెవెలే కాబట్టి కంపల్సరీ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మొబైల్ నెంబర్ 9649643354. ఓకే, నెక్స్ట్ రీజనింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రీజనింగ్. 10 people ఉన్నారు ఇక్కడ. MN, OPW, RSTU and V are sitting in the rectangular table but not necessarily in the same order. 2 people sit. ఏమన్నాడు ఇక్కడ, 2 people sit each longer side. 1 person sits in the shorter side and 1 person sits in the each corner. మనకి ఏమన్నాడు, రెక్టాంగిల్ ఉన్నాడు. రెక్టాంగిల్ లాంగర్ సైడ్ 2 persons అంట, షార్టర్ సైడ్ మాత్రము 1 person ఉంటున్నాడు, ఈచ్ కార్నర్ 1 person అంటున్నాడు. ఇక్కడ మనకు లాంగర్ సైడ్ ఇదే కదా, 2 persons అనమాట. 1 2, షార్టర్ సైడ్ 1 person. ఆల్ ఆర్ ఫేసింగ్ సెంటర్. ఈచ్ కార్నర్ 1 person అనమాట. 1 3 4. ఏమన్నాడు, M sits in the longer side of the table. M అనేవాడు లాంగర్ సైడ్ ఆఫ్ ద టేబుల్. M sits longer side of the table. M sits longer side of the table. And Q sits third to the right of M. M అనేవాడు లాంగర్ సైడ్ అంట. నేను ఇక్కడ Mని ఇటు సైడ్ తీసుకుంటున్నా, ఈ డయాగ్రామ్లో ఇటు సైడ్ తీసుకుంటాం Mని. Q sits third to the right of M. ఇప్పుడు Q ఎక్కడ వస్తాడు, 1 2 3, ఇక్కడ Q వస్తాడు. 1 2 3, ఈ డయాగ్రామ్లో ఇక్కడ Q వస్తాడు. Q sits third to the right of M కాబట్టి. నెక్స్ట్ R sits ఆపోజిట్ టు Q. R sits ఆపోజిట్ టు Q. R అనేవాడు Qకి ఆపోజిట్, అంటే ఇక్కడ వస్తాడు R. R sits ఆపోజిట్ టు Q అంటే Qకి ఆపోజిట్ టు R. 1 person sit between R and O. 1 person sit between R and O. Rకి Oకి 1 person కాబట్టి ఇక్కడ O వస్తాడు. ఇటు సైడ్ M ఉన్నాడు కాబట్టి ఇటు సైడ్ O వస్తాడు. సేమ్ ఇటు సైడ్ కూడా అంతే, 1 person ఉన్నాడు కాబట్టి O ఇక్కడ వస్తాడు అనమాట. యాజ్ మెనీ పర్సన్స్ సిట్ బిట్వీన్ O and Q. As many persons sit between O and Q. As many sit between O and V. ఓకే క్యూకి ఎంతమంది ఉన్నారు, మనకి ఓకే వీకి అంతమంది ఉన్నారనమాట. ఇక్కడ ఓకే క్యూకి ఎంతమంది, మనకి 2 members ఉన్నారు. అప్పుడు ఓకే వీకి 2 members అంటే V అనేవాడు ఇక్కడ వస్తాడు. మనకు ఓకే క్యూకి ఇక్కడ 2 members ఉన్నారు కాబట్టి ఓకే వీకి 2 members ఉన్నారంటే ఇక్కడ V వస్తాడు, M పక్కన V వస్తాడు. నెక్స్ట్ V sits ఆపోజిట్ టు ద వన్ హూ సిట్స్ థర్డ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ T. వీక్ ఆపోజిట్ పేరు ఉన్నాడు, వానికి థర్డ్ రైట్లో T ఉండాలంట. అంటే 1 2 3 అంటే T అనేవి కూడా ఇక్కడ T వస్తాడు. 1 2 3 వీక్ ఆపోజిట్లో. ఇక్కడ వీక్ ఆపోజిట్ ఉంది కాబట్టి 1 2 3 అంటే T అనేవి ఇక్కడ M పక్కన వస్తారనమాట. Tకి థర్డ్ రైట్ అంటే 1 2
3. ఇది థర్డ్ అయింది అనమాట. థర్డ్ ఉండే మనకు ఆపోజిట్లో వి కూర్చోవాలి కాబట్టి. నెక్స్ట్ టీ ఈజ్ అన్ ఇమ్మీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ యూ. టీ ఈజ్ అన్ ఇమ్మీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ యూ. టీ అంట వన్ ఆఫ్ ద ఇమ్మీడియట్ నైబర్స్ అంట. అప్పుడు యూ ఇక్కడ టీ పక్కన రావాలి కాబట్టి యూ ఇక్కడ వస్తాడు, ఇక్కడ యూ ఇక్కడ వస్తారు అన్నమాట టీ పక్కన. నెక్స్ట్ హూ సిట్స్ థర్డ్ టు ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ పీ. యూ అనేవాడు థర్డ్ టు ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ పీ. పీక్ థర్డ్ లెఫ్ట్లో ఉండాల. అప్పుడు పీక్ థర్డ్ లెఫ్ట్ ఉన్నాడు 1 2 3 అంటే పీ ఇక్కడ వస్తాడు, ఇక్కడ 1 2 3 పీ అనేవాడు ఈ డైగ్రామ్ ఇక్కడ వస్తారనమాట. నెక్స్ట్ ఎన్ సిట్స్ సెకండ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ ఎస్. ఎన్ సిట్స్ సెకండ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ ఎస్ అన్నప్పుడు మనకు 2 ప్లేసెస్ ఉన్నాయన్నమాట, ఎన్/ఎస్ ఎన్/ఎస్ అనమాట. అప్పుడు ఎన్ సిట్స్ సెకండ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ ఎస్. మనకు 2 పర్సన్స్ ఉన్నారనుకో, ఇప్పుడు థర్డ్ రైట్ అవుతుంది అనమాట. ఒకవేళ ఇక్కడ ఎస్ వచ్చి ఇక్కడ ఎస్ వచ్చి ఇక్కడ ఎన్ వచ్చింది అనుకో, మనకు థర్డ్ రైట్ అవుతారు అనమాట. సెకండ్ రైట్ అన్నాడు కాబట్టి మనకు ఎన్ సిట్స్ సెకండ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ ఎస్ కాబట్టి ఎస్ ఇక్కడ వస్తే ఎన్ అనేవాడు ఇక్కడ వస్తారనమాట. అందుకే ఈ డయాగ్రామ్ రాంగ్ అవుతుంది, ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ హూ సిట్స్ థర్డ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ క్యూ. క్యూకి థర్డ్ రైట్ డోర్ మనకు 1 2 3. క్యూకి థర్డ్ రైట్ డోర్ మనకు ఓ అనమాట, ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ హూ ఈజ్ ద ఇమ్మీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ ఎమ్. ఎమ్కి ఇమ్మీడియట్ నైబర్స్ మనకి ఎవరు ఉన్నారు, ఎమ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఇమ్మీడియట్ నైబర్స్ ఏమవుతుంది, వి అండ్ యూ అంటే ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ హూ సిట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ యూ. ఇఫ్ వి కౌంట్ రైట్ ఆఫ్ ఎస్. ఎస్కి రైట్లో చూస్తే, ఎస్కి రైట్ నుంచి చూసుకుంటే ఎస్కి యూకి ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ ఎవరున్నారు మనకి. ఎస్ అనేవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు, యూ అనేవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు మనకు. రైట్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, ఇటు సైడ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ 2 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఇక్కడ 2 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇంకా ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ అంటే 6 వస్తారు అన్నమాట. ఆప్షన్ ఏ. హూ సిట్స్ ఆపోజిట్ టు ఓ. ఓకి ఆపోజిట్లో ఉన్నారు ఇక్కడ, ఓకి ఆపోజిట్లో యూ ఉన్నారు. ఆప్షన్ బి. యాజ్ మెనీ పర్సన్స్ సిట్ బిట్వీన్ ఎన్ అండ్ క్యూ. మనకు ఎన్కి క్యూకి ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ, మనకు ఎన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, క్యూ ఇక్కడ అనమాట. లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూసుకుంటే 3 మెంబర్స్ ఉన్నాడు, రైట్ సైడ్ నుంచి చూసుకుంటే 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఏమన్నాడు, ఎన్ అండ్ క్యూ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్వీన్ క్యూ అండ్. ఇప్పుడు ఎన్కి క్యూకి ఎంతమంది ఇక్కడ 1 2 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ నుంచి 1 2 3 మెంబర్స్ ఉంటే ఇక్కడ మనకి ఏం రావాలా, వి రావాలా. అంటే వికి క్యూకి కూడా 3 మెంబర్స్ ఉంటుంది, అంటే ఆప్షన్ ఏ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ పీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎల్. పీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎల్. పీ అనేవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు మనకు, ఎల్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, పీ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎల్. మనకి ఇచ్చిన కంక్లూజన్ ఏంది, పీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎల్. ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఉంది, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది. మనకి ఏమొస్తుంది, మనకు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వచ్చినప్పుడు మనకు ఏమొస్తుంది, మనకి గ్రేటర్ దాన్ రావాలి. కానీ ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చాను కాబట్టి ఇది రాంగ్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ హెచ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్. హెచ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అన్నప్పుడు మనకి ఏముంది, హెచ్ నుంచి ఆర్ చూసుకుంటే హెచ్ అనేవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఆర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. హెచ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పి ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్. మనకి ఏమవుతుంది, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటున్నాడు. మనకి ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది, ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఉంది. మనకి గ్రేటర్ దాన్ వస్తుంది అనమాట మనకి, కానీ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ రాంగ్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ కే గ్రేటర్ దాన్ వై. కే ఇక్కడ ఉంది, వై ఇక్కడ ఉంది అనమాట. గ్రేటర్ దాన్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ వై అవుతుంది, కరెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈ. పీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈ అన్నప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఈని చూసుకుంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అన్నమాట. ఇప్పుడు ఆపోజిట్ సింబల్స్ ఉన్నప్పుడు రిలేషన్ చెప్పలేం కాబట్టి ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది, ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి ఇది రాంగ్ అవుతుంది. ఓన్లీ కన్క్లూజన్ మనం మాత్రమే మనకు రైట్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఐ గ్రేటర్ దాన్ టీ. ఐ గ్రేటర్ దాన్ టీ. ఐ అనేవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు, టీ అనేవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు. మనకు ఐ నుంచి టీకి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మనకి రిలేషన్ రాదు. సేమ్ ఇక్కడ టీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఐ అంటున్నాడు. టీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఐ అన్నప్పుడు మనకు కూడా ఈ టీ నుంచి వెళ్ళాలంటే ఆపోజిట్ సింబల్స్ ఉంది అనమాట, అంటే రిలేషన్ రాదనమాట. ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఐ గ్రేటర్ దాన్ టీ ఉంది, ఇది రాంగ్, ఇది రాంగే. కాకపోతే ఇక్కడ మనకు సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఏమని రాస్తున్నాం, మనకు సెకండ్ కన్క్లూజన్ని ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టీ అని రాసుకున్నాం. ఐ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టీ రాసుకున్నప్పుడు మనకు 3 డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఉన్నాయన్నమాట, గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, ఈక్వల్ టు. ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది అనమాట, సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండి ఇలా 3 డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఎయిదర్ ఆర్ వస్తుంది అనమాట. మనకు ఎయిదర్ ఆర్ అంటే మన ఆన్సర్ ఏమవుతున్నప్పుడు ఆప్షన్ సి ఎయిదర్ ఆర్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ 7 పర్సన్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ.
7% గో టు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారు 7 డేస్లో. మండే టు సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే. మన ఓ డస్ నాట్ గో ఆఫీస్ అని మండే. ఓ అనేవాడు ఓ అని మండే వెళ్ళకూడదంట. ఓ మండే ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు. మండే ఆర్ థర్స్డే ఓ అనేవాడు ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు. అండ్ నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు, ఓ గోస్ బిఫోర్ ఆర్ అంటున్నాడు. ఓ అనేవాడు ఆర్ కంటే ముందు వెళ్ళాల. 2 persons గో బిట్వీన్ ద ఓ అండ్ ఆర్, అంటే ఓకే ఆర్కి 2 members ఉండాలంటున్నాడు. నెక్స్ట్, యాజ్ మెనీ పర్సన్స్ గో టు ద ఆఫీస్ బిఫోర్ ఆర్ అండ్ ఆఫ్టర్ డబ్ల్యూ. ఆర్కి బిఫోర్ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో ఆఫ్టర్ డబ్ల్యూ ఎంతమంది ఉండాలంట. డబ్ల్యూకి ఆఫ్టర్ ఎంతమంది ఉండాల. నెక్స్ట్, 2 persons గో ఆఫీస్ బిట్వీన్ ద డేస్ టీ అండ్ యూ. టీకి యూకి 2 persons ఉండాలన్నమాట. టీకి యూకి 2 persons ఉండాలి. టీకి యూకి. టీ డస్ నాట్ గో ద ఆఫీస్ either మండే ఆర్ సండే. టీ అనేవాడు మండే వెళ్ళకూడదు, సండే వెళ్ళకూడదు అంటున్నాడు. నెక్స్ట్, టీ అనేవాడు మండే వెళ్ళకూడదు, సండే వెళ్ళకూడదు అంటున్నాడు. ఆర్ గోస్ ఆఫీస్ బిఫోర్ యూ. ఆర్ గోస్ ఆఫీస్ బిఫోర్ యూ అంటే యూ కంటే ముందు వెళ్ళాలి ఆఫీస్కి. ఆర్ అనేవాడు ఆర్ గోస్ బిఫోర్ ద ఆఫీస్ యూ. నాట్ మోర్ దాన్ 3 persons గో ఆఫీస్ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ పి. ఎస్కి పికి 3 కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు అనమాట. అంటే 3 ఉండొచ్చు లేదా 3 కంటే తక్కువ ఉండొచ్చు ఎస్కి పికి. ఇక్కడ మనకు ఓ ఇక్కడ రాదు కాబట్టి మనకు ఓ ఇక్కడ ట్యూస్డే తీసుకుంటే, నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ మనకు 2 persons. ఓకే ఆర్కి 2 persons తీసుకుంటే ఓ ఇక్కడ వేస్తున్నాం అనుకో 1 2 అంటే ఆర్ అనేవాడు ఇక్కడ వస్తాడు. నెక్స్ట్ ఓ అనేది ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకో వెనస్డే 1 2 ఇక్కడ ఆర్ వస్తారనమాట. మనకి ఈ 2 పాసిబిలిటీస్. ఓ అనేది థర్స్డే తీసుకుందాం అనుకో, ఇక్కడ ఆర్ వస్తే యూకి ప్లేస్ లేదు, అందుకు ఇక్కడ యూ వస్తాడు. ఈ డయాగ్రామ్ మనం 2 పాసిబిలిటీస్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఓ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఆర్ వస్తాడు, ఇక్కడ యూ తీసుకుందాము, ఈ ప్లేస్లో ఇక్కడ యూ తీసుకుందాము. యూకి టీకి 2 persons అనమాట. 1 2 అంటే టీ అనేవాడు ఇక్కడ వస్తాడు ఈ డయాగ్రామ్లో. 1 2 అంటే టీ అనేవాడు ఇక్కడ వస్తాడు ఈ డయాగ్రామ్లో. 1 2 అంటే టీ అనేవాడు ఇక్కడ వస్తారనమాట ఈ డయాగ్రామ్లో. నెక్స్ట్ ఏమన్నా మనకు బిఫోర్ ఆర్ అండ్ ఆఫ్టర్ డబ్ల్యూ. ఇప్పుడు ఆర్కి 1 2 ఉన్నారు, అంటే ఆర్కి ఆఫ్టర్ ఎంతమంది ఉన్నారు 1 2 ఉన్నారు. ఇక్కడ మనకి 1 2 అంటే ఇక్కడ రావాలి మనకు డబ్ల్యూ అని ఇక్కడ రావాల, కానీ ఇక్కడ టీ ఉంది కాబట్టి ఇది రాదు, రాంగ్ అవుతుంది అనమాట ఆన్సర్. ఇక్కడ ఆర్కి ఏమన్నారు 1 2 ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ డబ్ల్యూ వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ డబ్ల్యూ వస్తుంది, ఇక్కడ ఆర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆర్ వస్తే ఇక్కడ డబ్ల్యూ వస్తుంది అనమాట ఈ డయాగ్రామ్లో. నెక్స్ట్, ఎస్కి పికి 3 కంటే తక్కువ ఉండాలి లేదా 3 members ఉండాలి. 3 ఆర్ 3 కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఎస్ వచ్చింది అనుకో 1 2 3 4 ఇక్కడ పి వచ్చింది అనుకో, అప్పుడు ఏమైతే మనకు 4 members ఉండాలి. ఇక్కడ ఎస్ బై పి, పి బై ఎస్ అనుకున్నాం ఇక్కడ అనుకుంటే, ఇక్కడ మనకు 4 members అవుతారు కాబట్టి ఇది రాంగ్ అవుతుంది అనమాట. మనకు 3 ఉండాలి, 3 కంటే తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ఎస్ఆర్పి రావాలి ఇక్కడ, లేదంటే ఇక్కడ ఎస్ఆర్పి రావాలి. ఇక్కడ ఎంత మనకు 1 2 3 members ఉన్నారు కాబట్టి. నెక్స్ట్, ఆన్ విచ్ డే ఓ గోస్ ద ఆఫీస్. ఓ ఏ డే మనకు ఓ వచ్చేసి వెనస్డే, ఆప్షన్ బి. ఇఫ్ ఎస్ గోస్ ద ఆఫీస్, ఎస్ అనేవాడు మండే అయితే పి ఏ డే అవుతాడు మనకు, పి అనేవాడు ఫ్రైడే అవుతాడు మనకు. పి వచ్చేసి ఫ్రైడే. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ అబౌట్ ద బేస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏది మనకి కరెక్ట్ ఇక్కడ? ఆర్ గోస్ ఆఫీస్ థర్స్డే. ఆర్ అనేవాడు థర్స్డే వెళ్తున్నాడా? థర్స్డే టీ వెళ్తున్నాడు, అంటే ఇది రాంగ్. నెక్స్ట్, డబ్ల్యూ గోస్ ఆఫీస్ వెనస్డే. డబ్ల్యూ వచ్చేసి వెనస్డే వెళ్తున్నాడు, డబ్ల్యూ వెళ్తలేదు, ట్యూస్డే వెళ్తున్నాడు. ఆ టీ గోస్ ఆఫీస్ ఆన్ సండే. టీ అనేవాడు సండే వెళ్తున్నాడా? లేదు. ఎస్ గోస్ ఆఫీస్ ఆన్ ఫ్రైడే. ఎస్ అనేవాడు ఫ్రైడే వెళ్తున్నాడా? లేదు, తెలియదు మనకి. పి అని వెళ్ళొచ్చు, ఎస్ అని వెళ్ళొచ్చు కాబట్టి చెప్పలేము, ఇది రాంగ్. యూ గోస్ ఆఫీస్ ఆన్ సండే. యూ అనేవాడు సండే వెళ్తున్నాడు కదా మనకు, అందుకు ఆప్షన్ 5.
హౌ మెనీ పర్సన్స్ గో టు ద ఆఫీస్ బిట్వీన్ ద టీ అండ్ డబ్ల్యూ. టీకి డబ్ల్యూకి మనకి ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? టీ ఇక్కడ ఉన్నాడు, డబ్ల్యూకి ఉన్నాడు. ఎంతమంది మనకు 1% ఉన్నాడు, అంటే ఓన్లీ 1% అన్నమాట. నెక్స్ట్, యాజ్ మెనీ పర్సన్స్ గోస్ ఆఫీస్ బిఫోర్ డబ్ల్యూ, యాజ్ మెనీ పర్సన్స్ ఆఫ్టర్. బిఫోర్ డబ్ల్యూ మనకి ఎంతమంది ఇక్కడ 1 ఉన్నాడు, అంటే ఆఫ్టర్ ఆర్. ఆఫ్టర్ ఆర్ 1% కాబట్టి మనకి ఆప్షన్ డి వచ్చేసి ఆర్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ ద ఫెచ్ ఇన్ ద గివెన్ కోడెడ్ లాంగ్వేజ్. ఫెచ్ మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? ఫెచ్ అంటే ఇక్కడ ఫెచ్ వచ్చేసి 7 కాబట్టి ఆప్షన్ డి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్ రిప్రజెంట్ ద కోడ్ ఆఫ్ 2. 2కి మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? 2 అంటే మనకి ప్లే, ఆప్షన్ ఈ. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్ రిప్రజెంట్ ద కోడ్ ఆఫ్ 10. 10కి మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? స్మాల్. 10 అంటే స్మాల్. ఇఫ్ బోన్ ఈజ్ 6, ఇఫ్ బోన్ ఈజ్ 6, వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ స్మాల్ బోన్? బోన్ 6 కదా, మనకి స్మాల్ అంటే ఏమిట? 10. 10, 6 ఉండాలి, అంటే ఆప్షన్ ఈ అనమాట. 9 people, KLMNOPQRS, 3 different saloons అనమాట. హబీబ్, ద బ్యూటీ గ్యాలరీ, టైమ్లెస్ ట్రెండ్స్ అనమాట. 3 different దాంట్లో 9 members వెళ్తున్నారు, బట్ నాట్ నెస్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్. అట్మోస్ట్ 4 persons, అట్లీస్ట్ 2 persons ఇన్ ద సేమ్ సెలూన్ అనమాట. అట్మోస్ట్ 4 persons వెళ్ళచ్చు, అట్లీస్ట్ 2 persons వెళ్ళచ్చు అనమాట సెలూన్కి. మనకి ఎన్ని 3 different సెలూన్స్ అనమాట. హబీబు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద బ్యూటీ గ్యాలరీ, నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైమ్లెస్ ట్రెండ్స్. ఏమన్నాడు? ఎన్ గోస్ సెలూన్ విత్ ఆర్. ఎన్ అనేవాడు ఆర్తో వెళ్తున్నా అంట సెలూన్కి. నెక్స్ట్, ఎం డస్ నాట్ గో విత్ హబీబ్. ఎం అనేవాడు హబీబ్ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకు 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎం ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను, ఈ డయాగ్రామ్లో టైమ్లెస్ ట్రెండ్స్లో తీసుకుంటున్నాను. ఎస్ అండ్ కే సేమ్ సెలూన్, అంటే ఎస్ అండ్ కే సేమ్ సెలూన్ అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఎస్ అండ్ కే సేమ్ సెలూన్. నెక్స్ట్, కే డస్ నాట్ గో సెలూన్ విత్ క్యూ అంటాం. కే అనేవాడు క్యూతో వెళ్ళకూడదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఓన్లీ 1% గోస్ టు ద సెలూన్ విత్ ఎం. ఎంతో ఓన్లీ 1% మాత్రమే ఉండాలన్నమాట. ఎం పక్కన ఓన్లీ 1% మాత్రమే ఉండాలన్నమాట. ఎం పక్కన వేరే వాళ్ళు ఎవరు రాకూడదు. ఓన్లీ అన్నప్పుడు మనకు ఎం పక్కన ఓన్లీ 1% మాత్రమే ఉండాలి. నెక్స్ట్ అన్నాడు క్యూ అండ్ ఎల్ గోస్ సెలూన్ విత్ టుగెదర్ అన్న. అంటే క్యూ అండ్ ఎల్ ఇద్దరు సేమ్ వెళ్తున్నారు అన్నమాట. ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరు సేము, ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరు సేము, ఇక్కడ ఎస్ అండ్ కే సేమ్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, ఎల్ డస్ నాట్ గో టైమ్లెస్ ట్రెండ్స్. ఎల్ అనేవాడు టైమ్లెస్ ట్రెండ్స్ కాదంటున్నాడు. ఎల్ టైమ్లెస్ ట్రెండ్స్ కాదన్నప్పుడు టైమ్లెస్ ట్రెండ్స్ కాదు. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు? ఆర్ బ్యూటీ ఆఫ్ ద గ్యాలరీ. టైమ్లెస్ ట్రెండ్స్ కాదు, బ్యూటీ ఆఫ్ ద గ్యాలరీ కాదు అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా హబీబే కావాలి. ఎల్ అనేవాడు ఖచ్చితంగా హబీబే కావాలి. కానీ ఎల్తో పాటు ఎవరు వెళ్తుంది? మనకు క్యూ వెళ్తుంది కాబట్టి క్యూ కూడా వస్తుంది ఇక్కడ. ఎల్, క్యూ. నెక్స్ట్, పీ డస్ నాట్ గో విత్ సెలూన్ విత్ ఇదర్ ఎం ఆర్ క్యూ. పీ అనేవాడు ఎంతోనూ వెళ్ళకూడదు, క్యూతోనూ వెళ్ళకూడదు. పిఎల్ ఎంతోనూ వెళ్ళకూడదు, క్యూతో వెళ్ళకూడదు అన్నప్పుడు పీ అనేవాడు ఇక్కడ వస్తాడు. ఇక్కడ కూడా ఉంది సేమ్. పీ అనేవాడు ఎంతోనూ వెళ్ళకూడదు, క్యూతో వెళ్ళకూడదు అంటే పీ అనేవాడు ఇక్కడ వస్తాడు. కానీ మనకి ఇక్కడ ఏమన్నాడు? కేను క్యూ సేమ్ కాదన్నప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఏమన్నాడు? కేను క్యూ సేమ్ కాదన్నప్పుడు మనకి ఎస్ అండ్ కే సేమ్ వెళ్ళాలి కాబట్టి క్యూ దగ్గర రాకూడదు. కానీ ఎం పక్కన ఒకరే రావాలా. కానీ ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు ఎస్ అండ్ కే కాబట్టి ఎస్ అండ్ కే ఇక్కడ వస్తారు. దీంట్లో ఈ డయాగ్రామ్ కూడా అంతే సేమ్, అంటే ఎస్ అండ్ కే ఇక్కడ వస్తారనమాట. నెక్స్ట్, ఓ డస్ నాట్ గో టు ద టైమ్లెస్ ట్రెండ్స్. అంటే ఓ అనేవాడు టైమ్లెస్ ట్రెండ్స్ కాదంటున్నాడు. నెక్స్ట్, మనకి ఏమైనా మిగిలిపోయిన వాడు ఇక్కడ ఎన్ అండ్ ఆర్. ఎన్ అండ్ ఆర్ అనేవాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చినారనుకో మనకు 5 members అవుతారు. అందుకు హబీబ్లో వస్తారు ఇక్కడ ఎన్ అండ్ ఆర్. ఇక్కడ కూడా ఉంది సేమ్, హబీబ్లో వస్తారు ఎన్ ఆర్.
ఇంకా మిగిలిపోయిన వాడు ఎవడు ఓ అనేవాడు దీంట్లో ఇలా ఇక్కడ రావాలా, ఓ అనేవాడు దీంట్లో ఇక్కడ రావాలి. కానీ ఇంకా మనకి ఏమంటున్నారు ఇక్కడ టైమ్లెస్ టెన్స్లో ఓ రాకూడదు కాబట్టి ఇది డైరెక్ట్ రాంగ్ అవుతుంది అనమాట, ఇది రైట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ హూ గోస్ సెల్ విత్ ఎన్, ఎంతో ఎవరు వెళ్తున్నారు మనకు, ఎంతో క్యూ వెళ్తున్నారు, ఆర్ వెళ్తున్నారు, అంటే బోత్ క్యూ అండ్ ఆర్, ఈ ఆప్షన్ ఏ. విచ్ ఆఫ్ ద సెలూన్ ఎం గోస్ అండ్ హూ గోస్ విత్ హిమ్, ఎంతో పాటు వెళ్తున్నాం మనకు, ఎంతో పాటు ఓన్లీ ఓ వెళ్తున్నాడు, అందుకు ఏది ఇప్పుడు ద బ్యూటీ ఆఫ్ గ్యాలరీ ఓ. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ, ఎల్ గోస్ హబీబ్ సెలూన్, ఎల్ అనేవాడు హబీబ్ గోస్ సెలూన్, కరెక్ట్ ఇది. నెక్స్ట్ కే గోస్ ద సెలూన్ విత్ పి, కే అనేవాడు పీతో వెళ్తున్నాడు, అవును పీతోనే వెళ్తున్నాడు, కే అనేవాడు పీతో వెళ్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ఓ గోస్ ద సెలూన్ విత్ ఎం, ఓ అనేవాడు ఎంతో వెళ్తున్నాడు, అవును ఎంతో వెళ్తున్నాడు ఓ కూడా. క్యూ అండ్ ఎల్ గోస్ టు టైమ్లెస్ టెన్స్ కాదు కదా, క్యూ అండ్ గోస్ ఇది రాంగ్. కానీ మనకి ఆప్షన్ ఏమిటి, మోర్ దాన్ వన్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఈ, మోర్ దాన్ వన్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్, ఆప్షన్ ఈ. విచ్ ఆఫ్ ద సెలూన్ ఓ గోస్ ఏది ద బ్యూటీ గ్యాలంటరీ, ఆప్షన్ సి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేజ్ డస్ నాట్ సెలూన్ టుగెదర్ అన్నాడు, ఎవరు సేమ్ కాదు అంటున్నాడు ఇక్కడ. క్యూ అండ్ ఎన్ సేమ్ కదా, ఇది కాదు. ఎస్ అండ్ ఎన్ డిఫరెంట్ కాబట్టి ఇది ఓకే. ఎన్ అండ్ ఆర్ సేమ్ కాబట్టి ఇది తీసుకోవాలి మనము. పి అండ్ క్యూ, పి ఇక్కడ ఉంది, క్యూ ఇక్కడ ఉంది, ఇది కాబట్టి మోర్ దాన్ వన్ ఆప్షన్ ఇది కరెక్ట్ మన ఆన్సర్. పి ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ క్యూ, నెక్స్ట్ క్యూ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ ఆర్, ఆర్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఎస్, ఆర్ అనేవాడు ఎస్కి ఫాదర్ అంట. ఏమన్నాడు, హౌ ఈజ్ పి రిలేటెడ్ టు ఎస్, ఎస్కి పి ఏమవుతాడు, మనకు ఇక్కడ అంకుల్ అవుతాడు అన్నమాట, ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ టు ది రైట్, నైన్త్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్, ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ టు ది రైట్, నైన్త్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్. మనకి ఇలా వచ్చినప్పుడు మనం చేసుకున్నాం, మనకు ఒక రైట్ ఒక లెఫ్ట్ వచ్చిన మనము యాడ్ చేసుకుంటాం బోత్. 13 మనం ఏదైతే మనకు లాస్ట్ ఉంటుందో లెఫ్ట్ హ్యాండ్, ఇది ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నాం లెఫ్ట్ అంటే 13 ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తీసుకున్నాం. మనం 13 ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఏమొస్తుందో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 అంటే మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 1 వస్తుంది, ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ హౌ మెనీ సచ్ కాన్సనెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద గివెన్ సిరీస్, ఈచ్ విచ్ ఈజ్ ఇమ్మీడియట్లీ ప్రిసీడెడ్ అండ్ ఇమ్మీడియట్లీ ఫాలోడ్ బై నెంబర్. ఎన్ని కాన్సనెంట్స్ ఉన్నాయన్నాడు కూడా, ఇమ్మీడియట్లీ ప్రిసీడెడ్ అండ్ ఇమ్మీడియట్లీ ఫాలోడ్ బై నెంబర్ ఉండాలంట. అంటే కాన్స్టెంట్ ముందర నెంబర్ ఉండాలా, తర్వాత కూడా నెంబరే ఉండాలా. మనకు నెంబరు కాన్స్టెంట్ నెంబర్ ఏంటంటే ఇక్కడ నెంబరు కాన్స్టెంట్ నెంబర్ 1, నెంబరు కాన్స్టెంట్ నెంబర్ 2, నెంబరు కాన్స్టెంట్ నెంబర్ 3, నెంబర్ ఉంది ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ ఓవెల్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని తీసుకోకూడదు మనం. నెక్స్ట్ నెంబరు కాన్స్టెంట్ నెంబర్ అంటే 4. మనకు ఆప్షన్ ఏమవుతున్నప్పుడు మోర్ దెన్ 3. హౌ మెనీ సచ్ ఓవెల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద గివెన్ సిరీస్, ఈచ్ విచ్ ఇస్ ఇమ్మీడియట్లీ ప్రిసీడెడ్ బై నెంబర్ అండ్ ఇమ్మీడియట్లీ ఫాలోడ్ బై కాన్సనెంట్. ఎన్ని ఓవెల్స్ ఉన్నాయి అంటున్నాడు, ఇమ్మీడియట్లీ ప్రిసీడెడ్ బై నెంబర్ అంటున్నాడు, ఇమ్మీడియట్లీ ఫాలోడ్ బై కాన్సనెంట్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ నెంబరు ఓవెల్ కాన్సనెంట్ మనకి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ నెంబర్ ఉంది, నెంబర్ తర్వాత ఓవెల్ ఉండాలి, నెంబర్ తర్వాత ఓవెల్ ఇక్కడ ఉంది, దాని తర్వాత కాన్సనెంట్ కాబట్టి ఇది ఒకటి అవుతుంది. నెక్స్ట్ నెంబర్ తర్వాత ఓవెల్ ఉంది కానీ కాన్సనెంట్ లేదు కాబట్టి దీన్ని తీసుకోండి, ఓన్లీ 1, ఆప్షన్ బి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద థర్డ్ లెటర్ ఫ్రమ్ ది రైట్ హ్యాండ్ నుంచి థర్డ్ లెటర్ అంటున్నాడు. మనకు థర్డ్ లెటర్ అన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ లెటర్ మనకు ఫస్ట్ లెటర్ 1 F, సెకండ్ D అంటే ఏ వచ్చేసి మనకు థర్డ్ లెటర్ అవుతుంది. ఏ నుంచి థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్, ఏ నుంచి థర్డ్ లెఫ్ట్ ఏమైతే మనకు 1 2 3 అంటే T అవుతుంది అన్నమాట మనకి, ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ లెటర్ ఈచ్ వర్డ్ ఈజ్ ఇంటర్చేంజ్డ్. ఫస్ట్ థర్డ్ లెటర్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే హౌ మెనీ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్, దీని మనకు TAC రాసుకొస్తాం, దాన్ని TAC RAT
YLF NUS MAJ. మనకి ఇక్కడ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ ఏది వస్తుంది, మనకు ఓన్లీ 1 వస్తుంది అన్నమాట. ఇక్కడ RAT ర్యాట్ మాత్రమే వస్తుంది. ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్, ఆల్ ద వర్డ్స్ ఆర్ అరేంజ్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. విచ్ వర్డ్ విల్ కమ్ సెకండ్ ఫ్రమ్ ది రైట్ హ్యాండ్ అంటున్నాడు. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ రాస్తే మనకి సెకండ్ ఫ్రమ్ ది రైట్ హ్యాండ్ అంటున్నాడు. సెకండ్ ఫ్రమ్ ది రైట్ హ్యాండ్ అన్నప్పుడు మనకు 5 ఉన్నాయి. 5 ఉన్న మనకి ఏం కావాలా, 4th ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కావాలి. ఇప్పుడు మనకు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ రాస్తే సి అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది, సెకండ్ ఎఫ్ వస్తుంది, థర్డ్ మనకి జామ్ వస్తుంది, 4th ఎస్ వస్తుంది, తర్వాత 5th లాస్ట్లో వచ్చేసి TAR వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు మనకు సెకండ్ ఫ్రమ్ ది రైట్ హ్యాండ్ అన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, SUN సన్ అవుతుంది అనమాట. ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్, ఆల్ ద వర్డ్స్ ఆర్ అరేంజ్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. విచ్ వర్డ్ విల్ కమ్ ద సెకండ్ ఫ్రమ్ ది రైట్ హ్యాండ్. సేమ్ ఇదే కదా, ఇప్పుడు సేమ్ క్వశ్చన్ ఇది రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్. సెకండ్ ఫ్రమ్ ది రైట్ హ్యాండ్ మనకి ఏమవుతుంది, ఇది అవుతుంది అనమాట, SUN సన్ అవుతుంది. సేమ్ క్వశ్చన్ రండి. నెక్స్ట్, if each vowel is series is replaced by next letter, each vowel is replaced next letter, vowel next letter, and each consonant is replaced by previous letter. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, హౌ మెనీ వర్డ్స్ విల్ కంటైన్ అట్లీస్ట్ వన్ వోవెల్ అంటున్నాడు. మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, మనం ఓవెల్ని చేంజ్ చేయము. ఓవెల్ని చేంజ్ చేస్తే మనకు ఖచ్చితంగా కాన్సనెంట్ వస్తుంది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, అట్లీస్ట్ 1 వోవెల్ కావాలి కాబట్టి ఓన్లీ మనం కాన్సనెంట్ మాత్రమే చేంజ్ చేస్తాం. సికి బిఫోర్ ఏమవుతుంది, మనకు బి అవుతుంది. టీకి బిఫోర్ ఏమవుతుంది, మనకు ఎస్ అవుతుంది. టీకి బిఫోర్ ఏమవుతుంది, ఎస్ అవుతుంది. ఆర్కి బిఫోర్ ఏమవుతుంది, క్యూ అవుతుంది. ఎఫ్కి బిఫోర్ ఏమవుతుంది, మనకు ఈ అవుతుంది. ఈ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటి వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఎస్కి బిఫోర్ ఏమవుతుంది, ఆర్ అవుతుంది. ఎన్కి బిఫోర్ ఏమవుతుంది, మనకు ఎం అవుతుంది. జేకి బిఫోర్ ఏమవుతుంది, మనకు ఐ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ వస్తుంది, ఇక్కడ ఐ వచ్చింది, అంటే 2 వర్డ్స్ అవుతాయి అన్నమాట మనకు. అంటే ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్, 7 persons 7 డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్లో ఉన్నారనమాట. 1 ఆఫ్ ద అబౌవ్ 7 persons ఉన్నారనమాట. ఇక్కడ 7 6 5 4 3 2 1. సెవెన్ పర్సన్స్ ఉన్నారు, 7 డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ ఉన్నారు. ఇక్కడ 7 అడుగుదాం. మనం 3 పాసిబిలిటీ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ మనం 3 పాసిబిలిటీస్ తీసుకున్నాం. హ్యాజ్ మెనీ ఫ్లోర్స్ బిట్వీన్ సి అండ్ డి. సికి డికి ఎంతమంది ఉన్నారు, డికి సేమ్ ఎంతమంది ఉన్నారు అనమాట. యాజ్ మెనీ పర్సన్స్ సిట్ బిట్వీన్ సి అండ్ డి, యాజ్ మెనీ ఆర్ బిట్వీన్ డి అండ్ ఈ. సికి డికి ఎంతమంది ఉన్నారు, డికి ఈకి అంతమంది ఉన్నారు. సి లీవ్స్ అబోవ్ ద 5th ఫ్లోర్. సి లీవ్స్ అబోవ్ ద 5th ఫ్లోర్. సి ఇక్కడ 6th ఫ్లోర్లో తీసుకున్నాము, ఇక్కడ 7th ఫ్లోర్లో తీసుకున్నాము. ఏమంటారు, సికి డికి ఎంతమంది ఉన్నారు, డికి ఈకి ఎంత. ఇప్పుడు సికి డికి మనకు ఇక్కడ డి తీసుకుంటే 1 person ఉన్నారు అనుకున్నా. నెక్స్ట్ ఏమన్నా ఇక్కడ ఈ లీవ్స్ బిలో ద 4th ఫ్లోర్ అన్నారు. ఇక్కడ ఈ లీవ్స్ బిలో ద 4th ఫ్లోర్. ఈ లీవ్స్ బిలో ద 4th ఫ్లోర్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ సికి డికి తీసుకుంటే ఇక్కడ ఈ వస్తుంది అనమాట. ఇక మనకు ఇంకో పాసిబిలిటీ తీసుకుంటే సి అనేవాడు 7th ఫ్లోర్లో తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకు 1 person తీసుకున్నాం సికి డికి. అప్పుడు ఈ అనేవాడు బిలో 4th ఫ్లోర్ రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ 2 persons తీసుకుంటే సికి డికి, డికి ఈకి 2 persons ఉన్నారు కాబట్టి ఈ అనేవాడు 1st ఫ్లోర్లో వస్తాడు ఈ డయాగ్రామ్లో. నెక్స్ట్, ఎఫ్ లీవ్స్ ఇమ్మీడియట్లీ అబోవ్ ఐ. ఎఫ్ లీవ్స్ ఇమ్మీడియట్లీ అబోవ్ ఐ. ఎఫ్ లీవ్స్ ఇమ్మీడియట్లీ అబోవ్ ఐ. యాజ్ మెనీ పర్సన్స్ లీవ్ అబోవ్ ఎఫ్ అండ్ బిలో హెచ్. ఎఫ్కి అబోవ్ ఎంతమంది ఉన్నారు, హెచ్కి బిలో ఎంతమంది ఉన్నారు అనమాట. హెచ్ లీవ్స్ ఈవెన్ నెంబర్ బట్ నాట్ ఆన్ 6th ఫ్లోర్. హెచ్ లీవ్స్ ఈవెన్ నెంబర్ బట్ నాట్ ఆన్ 6th ఫ్లోర్ కాదు. మనకి ఇక్కడ ఎఫ్ అండ్ ఐ ఇమ్మీడియట్ రావాలి కాబట్టి
ఈ డయాగ్రామ్ మనకి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఇది రాంగ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎఫ్ తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఐ రావాలా. ఎఫ్ బిలో ఎంతమంది ఉన్నారో హెచ్కి అబోవ్ ఎంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ హెచ్ ఇక్కడ వస్తారనమాట. కానీ 6th ఫ్లోర్ రాకూడదు అంటున్నాడు కాబట్టి ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకోవడం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసుకుంటే మనము ఇక్కడేం రావచ్చు, ఇక్కడ 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఎఫ్ అండ్ ఐకి. నెక్స్ట్ చూద్దాం. జీ లీవ్స్ ఇమ్మీడియట్లీ బిలో డి. జీ అనేవాడు ఇమ్మీడియట్లీ బిలో డి కాబట్టి జీ ఇక్కడ వస్తుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎఫ్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఐ వస్తుంది. అప్పుడు హెచ్ అనేవాడు ఇక్కడ వస్తాడు అన్నమాట 2nd ఫ్లోర్లో. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ? సి లీవ్స్ 7th ఫ్లోర్. సి లీవ్స్ 7th ఫ్లోర్ కదా కరెక్ట్. డి లీవ్స్ 3rd ఫ్లోర్. డి లీవ్స్ 4th ఫ్లోర్. ఈ లీవ్స్ అన్న 1st ఫ్లోర్. ఈ అనేవాడు 1st ఫ్లోర్ కాబట్టి ఇది కూడా రైట్. మనకి ఏమన్నాడు 2 రైట్ అయినా కాబట్టి మన ఆప్షన్ ఏమవుతుంది? మోర్ దెన్ 1 ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ ఈ. వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ జీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐ? జీ ఎక్కడున్నాడు? ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఏ పొజిషన్? ఇక్కడ ఐ నుంచి చూస్తే ఏ పొజిషన్ ఉన్నాడు? 1 2 అంటే 2 ఫ్లోర్స్ బిలో ఉన్నాడు. అంటే 2 ఫ్లోర్స్ బిలో ఐ. 2 ఫ్లోర్స్ బిలో అంటే ఆప్షన్ సి అవుతుంది అనమాట. అండ్ విచ్ ఫ్లోర్ డస్ డి లీవ్స్? డి లీవ్స్ విచ్ ఫ్లోర్? డి లీవ్స్ 4th ఫ్లోర్. ఆప్షన్ డి. హౌ మెనీ ఫ్లోర్స్ ఆర్ అబోవ్ హెచ్? ఎన్ని ఉన్నాయి అబోవ్ హెచ్? 1 2 3 4 5 అంటే ఆప్షన్ ఏ. ఇప్పుడు మనకు ఈ నెంబర్ ఇచ్చాడు, ఎన్ని పేర్స్ ఉన్నాయి అంటున్నాడు ఇక్కడ. 8 7 8 3 8 2 4. 8 నుంచి తీసుకుంటే 8 తర్వాత 9 లేదు. 8 తర్వాత 9 కాబట్టి లేదు. 7 తర్వాత 8 1 ఉంది, 9 లేదు. 3 4 5 6 లేదు. 8 నుంచి 9 లేదు కాబట్టి ఓకే. 2 తర్వాత 3 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా లేదు. 2 తర్వాత 3 2 3. నెక్స్ట్ 4 నేర్చుకుంటే 4 5 6 7 8 అంటే 4 నుంచి 8కి ఒకటి వస్తుంది. నెక్స్ట్ 2 తర్వాత 2 3 4 5 6 7 లేదు. 8 9 3 4 5 అంటే 7 8 ఓన్లీ 3 వస్తాయి అన్నమాట. ఆప్షన్ డి. ఏం రాసినాడు? హోమ్ ఈజ్ కోడెడ్ యాజ్ జేక్యూఓజీ. హోమ్ హెచ్ నేమ్ రాసినాడు, ఇక్కడ జే రాసినాడు. హెచ్ హోమ్ నేమ్ రాసినాడు, ఇక్కడ జేక్యూఓజీ రాశాడు. హెచ్ నేమ్ రాసినాడు, హెచ్ తర్వాత ఐ తర్వాత అంటే 1% గ్యాప్, 1 లెటర్ గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ లెటర్ రాశాడు అనమాట ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఓ తర్వాత పీకి 1 లెటర్ గ్యాప్ ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ లెటర్ రాశాడు. ఎంకి 1 లెటర్ గ్యాప్ ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ లెటర్ రాశాడు. అట్లా మనకు ఇక్కడ నెక్స్ట్ టైం వస్తుంది ఇక్కడ కేకి నెక్స్ట్ టైం వస్తుంది. కే తర్వాత ఎల్ తర్వాత ఎం అంటే ఎం ఒకటి వస్తుంది. ఓకి నెక్స్ట్ 1 లెటర్ గ్యాప్ తర్వాత నెక్స్ట్ లెటర్ ఏమొస్తుంది? ఓపి క్యూ అంటే క్యూ వస్తుంది అన్నమాట. హెచ్ తర్వాత ఐ జే అంటే జే వస్తుంది ఇక్కడ. ఎల్ తర్వాత ఎం ఎన్, ఐ తర్వాత జే అండ్ కే. మనకి ఆప్షన్ ఏమైంది? ఎంక్యూజేఎన్కే. ఎంక్యూజేఎన్కే ఆప్షన్ ఏమైంది మనకు? ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ 6 people ఆర్ ఆర్డరింగ్ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇన్ జొమాటో. జొమాటో నుంచి 6 డిఫరెంట్ ఉన్నాయంట. ఏ అన్నాడు? ఓకే 6 మెంబర్స్ ఉన్నాయంట. 1 2 3 4 5 6 మెంబర్స్ ఉన్నారు. కొన్ని ఆర్డర్ పెట్టుకున్నారంట. ఏఎన్ ఆర్డర్స్ 3 ఐటమ్స్. ఏఎన్ వచ్చేసి 3 ఐటమ్స్ని ఆర్డర్ చేసుకున్నారంట. ఏఎన్ 3 ఐటమ్స్. బిఎన్ ఆర్డర్స్ మోర్ దాన్ ఏఎన్. బిఎన్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఏఎన్ అంటే ఇక్కడ బిఎన్ వస్తాడు. అండ్ నెక్స్ట్ ఏఎన్ ఈజ్ బట్ హీఈస్ నాట్ ద హైయెస్ట్. బిఎన్ అనేవాడు హైయెస్ట్ కాదంట, అంటే ఇక్కడ హైయెస్ట్ కాదు, వీడు హైయెస్ట్ కాదు. నెక్స్ట్ సిఎన్ ఆర్డర్స్ మోర్ ఐటమ్స్ దెన్ డిఎన్. సిఎన్ అంట మోర్ ఐటమ్స్. సిఎన్ వచ్చేసి మోర్ ఐటమ్స్ దెన్ డిఎన్. సిఎన్ వచ్చేసి డిఎన్ కంటే ఎక్కువ. డిఎన్ హూ ఆర్డర్స్ అట్లీస్ట్ 4 ఐటమ్స్ అంటే 4 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, 4+. నెక్స్ట్ ఎఫ్ఎన్ ఆర్డర్స్ 2 ఐటమ్స్. ఎఫ్ఎన్ ఆర్డర్ 2 ఐటమ్స్ అంటే ఏ కంటే ఖచ్చితంగా తక్కువే ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకు ఎఫ్ఎన్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం మనం. నెక్స్ట్ ఈఎన్ ఆర్డర్స్ ఫ్యూవర్ దెన్ ఎఫ్ఎన్ అంటే ఈఎన్ వచ్చేసి ఎఫ్ కంటే తక్కువ అంటే ఇక్కడ ఈఎన్ వస్తాడు. డిఎన్ డస్ నాట్ ఆర్డర్ ఐటమ్ విచ్ ఈజ్ ఇమ్మీడియట్లీ లెస్ దాన్ బిఎం అంట.
అప్పుడు మనకి ఏమన్నా ఇక్కడ 4 లెటర్స్ కాన్సిక్యూటివ్గా రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఈఎన్ తీసుకుందాము, ఇక్కడ ఎఫ్ఎన్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏఎన్ వస్తుంది, ఇక్కడ బిఎన్ వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ మన సిఎన్ అనేవాడు డిఎన్ కంటే ఎక్కువ కాబట్టి ఇక్కడ సిఎన్, ఇక్కడ డిఎన్ వస్తుంది. వీడు 4+ ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేశాడంట. నెక్స్ట్ ఏఎన్ అనేవాడు 3, ఎఫ్ఎన్ అనేవాడు 2 ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేశాడు. హూ ఆర్డర్స్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్? హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేస్తాం మనకు ఇక్కడ సిఎన్ అనమాట. ఆప్షన్ సి. వాట్ ఈస్ ద పాసిబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ డిఎన్ ఆర్డర్స్ ఇఫ్ సిఎన్ ఆర్డర్స్ 10 ఐటమ్స్? సిఎన్ వచ్చేసి 10 అంట. అప్పుడు డిఎన్ మనకి ఏమవుతుంది? డిఎన్ అనేవాడు 4+ ఉండాలి కాబట్టి ఆప్షన్ డి అవుతుంది అనమాట. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడెడ్? ఈఎన్ ఆర్డర్స్ 3 ఐటమ్స్. ఈఎన్ 1 ఐటమ్ ఉన్నాడు. డిఎన్ ఆర్డర్స్ మోర్ దెన్ సిఎన్. డిఎన్ అనేది మోర్ దెన్ సిఎన్ కాదు కాబట్టి సిఎన్ఏ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది రాంగ్. బిఎన్ ఆర్డర్స్ ఫ్యూవర్ దెన్ ఏఎన్. బిఎన్ వచ్చేసి ఏఎన్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కానీ ఇది కూడా కాదు. ఎఫ్ఎన్ ఆర్డర్స్ ఫ్యూవర్ దెన్ డిఎన్. ఇది రైట్ అవుతుంది ఆప్షన్ డి. థ్యాంక్ యూ.